बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अनवर खान पातवाना यूट्यूब चैनल की वसातत नाल मुखातिब आए। गल असल ये करना चाहते हैं भी जोड़ा कुछ ज़मीनी हकायक है ना, इस मामले दे विच असां वो कुछ न कुछ अपनी रायदानी कर सकते हैं। वो क्यों कर रहे हैं या क्यों ये जसारत कर रहे हैं, इस वास्ते कि मुख्तलिफ अदवार इन्होंने 8-10 साल 15 दे विच इन्हां बल्कि परवेज़ मुशर्रफ दे होंदियां लाऊं इस गल ते तवज्जो अक्सर दी गई है। पर जो मकामी मसाइल हैं ना, आ छोटे मोटे या आम जो वड्डे शक्ल इख्तियार कर वेंदियां रोलियां दियां, ये भी उठाई मुकना चाहिए। लेकिन यदि का खास तरतीब नहीं बन सकी सरकारी सतह पर, क्योंकि ये उसले मुकते हैं, उसले गल पानी आंदा जिसले तक गवर्नमेंट का हुकूमत वक्त का मतलब इंटरस्ट ना हो, शैल्टर ना हो। क्योंकि वो शैल्टर तो बिना तो कोई हल नहीं। हूँ आम तौर पर खुला साले से चुनते सत्थी बेचारे बैठे हर हकायक ते अपने 6-6 महीने लेंदे मौके ते बहना, जमीनों के झगड़े चोरियां दे होर लेन देन दे। लेकिन जिसले वो फैसला करेंदे उस तो बाद ये होंदा है कई मतलब मिसाल मौजूद हैं इतना सारे डिस्ट्रिक्ट कि मुड़ अपना आके जो फरीक है एक तनाज लगना होंदा है। बिल्कुल जायज़ फैसला भी होया जोड़ा कि ज़्यादातर सत्थां दे विच होंदा, तो उन्होंने आके चैलेंज कर दिता वैंदा सिविल जज को। और सिविल जजां का बाद का ये माइंड भी वेख्या भी उन्होंने गुस्सा आ वैंदा भी ये कौन है ने जट शट पिछा पंचायतां बड़ा पाते असां जज आए भावें काई समझ ना। अच्छा वो सटेज हो वेना मुड़ सादी लेना अले बे तो काम शुरू हो वेना, बल्कि वो जो साले से जो अपनी मर्जी नाल चुनिया वैंदा है ना, उस दी गल नूं पानी आवन दी बजाय अदालत दरकींदा बदलना। लेकिन अगर अदालत दे विच कोई तुसा रेफरी मुकर्रर करन दो हर दो फरीकैन दी मर्जी नाल, मुड़ वो जो फैसला करेंदा है चूँकि वो अदालत दे विच होया तो मुड़ उन्होंने अपना बिल्कुल हतमी शक्ल ही आ वेंदी, उस ते अमल ही हो पैंदा है। तो इस गल नूं मद्देनज़र रखते हुए असां भी ये आने भाई जो तरीकाकार बनाया जाए ना, वो सरकारी सरपरस्ती हो बाकायदा कानून साजी हो इस बारे वे आया होना। उस पिछले दिन ये आम गलों का होया भाई सी बने का रोला है, कोई किकरी राह उत्ते खलोती है। हूँ मसलन साढ़े नोटिस ने थाना 18 तारीख के एरिए का गल है, वो पूरी तरह बंद जानने उस कौम में जानने इतने चूँकि ना लेना मुनासिब नहीं कि बन्ने ते एक किकर खलोता किकर ज़्यादा ज़्यादा अज ही 5-7 हज़ार का उसी पहले की गल 10-12 साल। और वो जेड़े नाल वकूआ होया हा ना, जेड़ा खुद कतल हो गया वो जो सक्का भाई आ वो मेरा क्लास फेलो आ गवर्नमेंट कॉलेज। वो जो फैते थे कि उस गलबात पूछी, सिर्फ इतना कहा रोला भाई सीन उत्ते किकर खलोता हा, वो आदे आन के एक घर आदा भाई ये बराबर बराबर है दो आदा सी ते एक आदा नहीं ये ही मेरे हाल। अच्छा जेड़े आदे आन ना भाई साढ़े हाल है उन्होंने कसी के खाली नालू को कई दे नाल सलामी की सलामी सदी वेंदी है भाई नालू मिट्टी ला ले। वो दुआ फरीक लगाया फौजी आए सिर फिर उस आके वो कई फती खलोता तो बजाय के डक्कन दे आके तो ये क्यों आ इतनी एक मिट्टी हटाई है आप दर की कोर कारण का उस फायर कर दिता और मौके ते कत्ल हो गया बेचारा, छोटे छोटे बाल ये यानी वो एक अनाप में शामिल हो गई कीमत की बजाय असर भी हो रहा। बायन इसी तरह अगर वो उत्थे कोई ऐसा सिस्टम होंदा थोड़ी सतह ते तो उन्होंने साध लिया वैंदा तो उन्होंने बनना नहीं करना। एक मिसाल पर बैन इस तरह जो मौजूदा हालात के उस मामले की तारीफ ही कर रहा है, हर कोई खुश भी है, पर यह वक्ती है, ये कोई मुस्तनद गल नहीं। जो CCD बनाई गई है, इश्तिजारी पकड़े गए मारे गए मुकाबले उन्होंने होए न करने मुकाबले आ गैंग रैप के केस हैं वो दे रही है वजीर आला अच्छा काम कर रही है, किसी बंदे ने शिकायत की थी। लेकिन ये अर्धी चीज़ है, कोई इसनों ऐसी कानूनी हैसियत हासिल नहीं, क्योंकि एक तो साढ़े मुल्क के पावर गेम का बड़ा मसला है। जेड़े दे हथी कोई पावर आ वही है ना वो तजावज़ करेंदा रज रज के कर वेंदा तो वो सियासत होती गती। हालांकि मुस्तकिल सियासत ही कायम नहीं बजे कोई सियासी असूल कायम हो वजे वो कभी कई बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराया लड़ा देना जेड़ा आ गया वो वास्ते सारे असूल सिवाय इकतदार रहन दे नापी दे कोई असूल नहीं कोई हिसाब से नहीं। जेड़ा बाहर बदोया वो हाल है जमहूरीत ते वो चलो ये तो सिस्टम इं चलता रहा सी। जेड़े भी जिमें ही आए बंदोबस्त के जरिए आए जिमें आए ये मेहरबानी कर लैन ना जेड़े बुनियादी मसाइल हैं पब्लिक दे
ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਪਵਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਦੇ ਮੁਤਾबिक। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰੀ ਵਧੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਚਾਹੇ ਡਾਕਾ ਮਰੇ ਉਹਨੇ ਗੈਂਗ ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਬਲਕਿ ਸਾਲਨ ਪਿਓ ਤਾਂ ਸਾਲਨ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਖਾ ਕੇ ਵਗ ਵਜਦੇ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇ ਸਿਵਾਏ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਇੱਕੋ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਖਸੂਸ ਥਾਣੇ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਹੈ ਬਲਾਈਂਡ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਕਾ ਕੇਸ ਲਮਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਿਲ ਵਾਸਤਾ ਬਿਲਾ ਵਾਸਤਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੈਂਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਰਾ ਇਹਦਾ ਇਤਨਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਗਰ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਗਰ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਹੀ ਕਰਨ ਫੱਦਣ ਪਕੜਨ ਕਾਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਆਰਡਰ 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਵਰਨਾ FIR ਹੋਣੀ ਹਾਲ ਤਾਈਂ ਕਈ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਚਵਾ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਕੋਈ ਉਹ 5-5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਦਾ ਉਂਝ ਥੱਕ ਹੁੱਟ ਕੇ ਹਟ ਪੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਨਾਲ 555 ਸੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਘੱਟ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਥ੍ਰੈਟ ਰਹੀਏ ਕਿ ਨਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕਰਨ ਦੇਣ ਹੁਣ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਪੈਂਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹਕਾਇਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਆਉਣਾ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆ ਫਲਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਫਲਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇੰਜ ਕਿ ਇੰਜ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਫਲਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਪਈ ਉਹ ਫਲਾਂ ਕੇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਛੁੱਟ ਗਏ ਜੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਸੱਚੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਬਹਰਾਲ ਉਸ ਲੰਮੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵੇੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ ਪਰ ਅਗਰ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜ਼ਰਰ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ ਲੜਾਈ ਦੰਗੇ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਓ ਬੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਛੋਟ ਬਣੇ ਬਾਦ ਔਕਾਤ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕਈ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੋ ਰੱਬੀ ਆਇਆ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਣ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਰ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਫਾਤ ਹਨ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਵੰਜੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ASP ਹੋਵੇ ਜਾਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਮਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਦੋ ਫਰੀਕੈਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣ 4-4 5-5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਇਆ ਵੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹਕਾਇਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੈਂਦੇ ਬਿਆ ਕੂੜ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲੈਕਟ ਕਰੇ ਭਈਆ ਆਈ ਨੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਆ ਵਾਕਿਆਤ ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇੰਨੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਦੱਸਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤਵੱਜੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਮੁੜਵਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ तो दिमाग इंजन भी जो हकायक नहीं जानते होंगे बस सिर्फ ये है कि आप जो बेवर करे टेंटे बह के करेंगे जब काम खराब हो जाता
ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣਾ, SHO ਵੀ ਹੋਣਾ, DSP ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣੀ ਵੈ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆ ਬੇਗੁਨਾਹ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਲਾ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਵਕਲਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਫਾਤ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਜਜ਼ਾ ਜਾਂ ਬਰੀਉਲ ਜ਼ਿਮਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਇਹ ਭਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਕਿਥਾਈਆਂ ਜਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 2-3 ਨਾ ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਰੇਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ ਕਈ ਉਹ ਥੜਦਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਏ ਕੋਲੈਕਟ ਹੋਈਏ ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਖਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮਕਾਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਤ੍ਹਾ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਰਸ਼ ਘਟਿਆ ਉਜਾੜਾ ਸੀ ਬੰਨਣ ਕਿੱਕਰ ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬੰਨਣ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਥਾਈਓ ਮੁੱਕ ਜਾਵਣ ਔਰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਣ ਕਿ ਇਹ ਭਈਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌ ਉਦੋਂ ਦੀ ਚੱਟੀ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਲਾਣ ਦੇਵਣ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਰੌਲੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆ ਮੈਧਰੂ ਪਟਿਆ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮੋਹਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਟਵਾਰੀ ਗਿਰਦਾ ਔਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੱਕ ਕਰੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰੀ ਖਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆ ਵੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਟਿਆ ਵੈਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ 'ਚ ਕਈ ਕੋਲ ਵਧੀਆ 200 ਪਟਾ ਛੋੜਿਆ ਵੇਚ ਛੋੜਿਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹਾਂ ਪੱਟਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਰਕਬੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਸੂਈਆ ਲਾਸੂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉੱਥਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਸ ਕੰਮ ਉਸ ਤਰਫ ਚੱਲ ਵਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਅਗਰ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਣ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਮਕਾਮੀ MP ਜਾਂ MNA ਜਾਂ ਇਹ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋਵੇ ਭਈ ਕੇਸ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਆਵੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ FIR ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੱਦ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਆਓ ਭਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵਣ ਦਾ ਪਾ ਮੰਨਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵਣ 2-4 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤੇ ਆ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉੱਠੀ ਬਣੇ ਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬਣਾਵੇ ਜੇ ਕਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਦੇ ਘੱਟ ਪਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਬਲਾਈ ਮਰਡਰ ਹੈ ਰੈਪ ਕੇਸ ਹੈ ਡਾਕੇ ਹਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੂਏ ਜ਼ਰਰ ਦੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੋਵਣ ਸਟਿਆਂ ਦੇ ਹੋਵਣ ਦੂਆ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਇਸੇ ਜਲਦ ਕੇਸ ਹੀ ਨਿਮਟ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਵੈਂਦਾ ਨਾ ਭਲੇ ਮੀਆਂ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਵੈਂਦਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਕਰਨ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵਣਾ ਨਾ ਬਈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹਤਮੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਦਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚਾਂਸ ਹੋਵੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਉਹ ਅਪੀਲਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕੋਲੈਕਟ ਹੋਣੀਆਂ ਮਿਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਹੋਏ ਖਲੋਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲਾਮੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਨੇ ਉਲਝਾਓ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 400 ਕੇਸ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਜੇ ਤੋ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੁਣਨ ਕੇ ਤੇ ਕਰਨ ਕੇ मोड़ वो जितना चाहे अदालत का दिल है भी तो उन्हें नहीं वकील कर देते कानूनी पेचीदगी इतनी काई दरखास्त दे दी बहुत बहस शुरू हो गई वो ये उत्थे निमटन दे ज़्यादा चांस हैं मोड़ इस बन के बहुत आज़ाद शख्सियत हैं उत्थे कोई पावर गेम का ना सी के पुलिस नूं इख्तियार है कि वो बंदा डिक्लेयर करें आ है ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਕਾਇਕ ਵਿਖਾਏ ਜਾਵਣ ਹਕਾਇਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਵਿਖਾਏ ਵੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਮੁਕੰਮਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਵਾਲੀ ਕੂਵਤ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਉਹ ਦਲਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ 3 ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ SHO साहब हैं डिप्टी साहब वो पहले तू अगार आते बल्कि DPO साहब तक जो बड़े बड़े हैं केस इन्होंने
ਤੇ ਦੂਆ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਖਸੂਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰਬਰਾਹ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤਾਂ ਅਫਜ਼ੂਦਾ ਕਰਨੀ ਕਾਇਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਰਪਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਹੀ ਹਨ SHO ਹਨ, ASI ਹਲਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਚੱਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਹਰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਹੈ, ਚੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਉਲਾਂਦੇ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵਿਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮਾਨੇ ਸਮਝ ਸਕੇ ਜੇ ਕੁਝ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ASP, ਬਹੁਤ ਨੈਸਟ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਂਝ ਕੇ ਫੱਦਿਆ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਰਜਵਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰਜਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਂਝ ਫੱਦਿਆ ਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾँचदा करे थे। उस अपना ASP था जंग रहा, उस आख्या बड़ी मशहूर गल है, उस आख्या दूसरी तारीख तेन रजबा नाल लैके आना, तू रजबा को साथ लाना। और बेचारा कराची का उन्हें पता ही कोई ना, उन्होंने दसिया गया भाई ये एक नहर का लाड़ा होंदा है, रजबा कोई टोर के आ नहीं सकता, वो गल नहीं कर सकता, उन्होंने आप कोई रजबा बंदा उसी वो कोले गल हुई। मेरा मतलब है अगू गलों समझने वाले जो भी हो मैं ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਹਤਮੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇਵਣੀਆਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਿਮਾਗ ਰੋਸਨ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਹਤਮੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵਣ ਜੀ ਅਗਰ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਤਾਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਨਿਮਟ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੁੜ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੇ ਇਹ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਇਹ ਇਸਲਾਹਾਤ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰੇ। ਜੇ ਇਹ CCD ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਦੀ ਹੈ ਹਿਸਾਬ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਸੁਕੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਣ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਤਹੀਆ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਨਸਾਫ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾ।